За сайн уу манайхан крем стори суугтай эргээ тавтай морил та манай суугийг анх удаа сонсч байгаа бол энэхүү сууг маань болсон явдал болон бодит гэмт хэргийн талаар ярьдаг сууг байгаа. За энэ удаагийн дугаараар Америкийн нэгдсэн улсад гарсан гэмт хэргийн талаар ярьж өгөхөөр бэлтгэлээ. Энэхүү хэрэг маань бол нэгэн жилийн өмнө буюу 2024 онд шийдэгдсэн ийм гэмт хэрэг байгаа. За ингээд ч хэрэг рүүгээ харцгаая. 2022 оны 10 сарын 30-ны шөнийн 2 цагт 911-ийн дуудлага ирдэг. За энэхүү дуудлага нь бол Джессика гэх 22 настай залуухан эмэгтэйгээс байсан. Тэгээд би тэр дуудлагыг одоо шууд та бүхэндээ сонсгуулъя. Тэгээд та хэд маань бичлэгээ үзээд орчуулгатай нь үзээрэй. What is your first and last name? Jessica Serrano. Tell me exactly what happened, Jessica. My ex-boyfriend has restraining orders, and he's not supposed to be here around me with this house. And I just found his jacket here, his jeans, and his keys here. Okay. In my closet, hiding. Okay. And I believe he's in the house hiding somewhere. Because he wouldn't leave his Hummer keys being laying in my house. Okay. Give me 1 second. Mm-hmm. Okay. Is there anybody that saw him in the house at all? That what? Sorry. You're good. Did anybody see him inside the house? No, but his stuff is here. Okay. Got it. Did you look around? Did you see him at all or anything? No. Okay. Okay. Bear with me 1 second, okay? So we believe he's hiding somewhere. Okay. How many people are in the house with you right now that you know of? 4. Okay. Do you have cameras around your house? Yes, we do. Okay. Did you see anything on the cameras? I don't. Not at the moment. I haven't, because my sister's the one that has the cameras. But I told her to check, so she wouldn't do that now. All right. Is anyone there experiencing any flu symptoms or been asked for self-quarantine? No, ma'am. Alrighty. I do have that in here. Okay, we're going to go ahead and put them out there. If you do end up seeing him on camera or anything else, just give us a call back, but I have it in, okay? What's going on, Jessica? Oh my God! There's shots fired at my house! Okay, what's going on? I don't know, I can't lost myself in the restroom. Help now! Stay on the phone with me. Help now! Stay on the phone with me. Stay on the phone, okay? Don't hang up. Do you know who shot at the house? No, we don't have to downstairs. Okay. Okay. How many shots did you hear? 4. Okay. Was that another one? Oh my God. Okay. Okay, stay on the phone. Stay away from the doors and the windows, okay? Okay, where is everybody else? I don't know. Okay, Jessica, take a deep breath. I have this in, okay? We're getting them out there. Just stay on the phone with me. Okay. Who's that in the background? Is there anybody with you? I don't know. No one's with me right now. Okay. Do you know who's that yelling in the background? Okay. Okay. Stay on the phone, okay? Which room are you in? Are you in the bedroom or the basement? The first room? Okay. Okay. I need you to say it a little bit louder if you can. Ma'am, can you say your address a little bit louder?
Hello. За та бүхний сонссончлоо 911-т нэгэн дуудлага ирж байгаа. За тэр нь бол Джессика гэдэг эмэгтэй байсан. За тэр эмэгтэй бол гадуур ингээд явж байгаад гэртээ ирэхэд нь өрөөндөө ороод хувцснараа янзалж яхад нь бол хуучин сансан найз залуугийнх нь хүрэм, джинс одоо машиныхын түлхүүр зэрэг нь бол өөрийнх нь шүүгэнд ингээд нууцсан байдалтай байсан. Тэгээ Джессика гайхаад сансан найз залуу нь гэрт нь орж ирчгээд ингээд нуугдсан байгаа юм байна гэд цагдаад дуудлага өгж байгаа нь бол тэр байгаа. Джессикагийн хувьд болохоор Жозефоос ингээд салж нийлээд нийт 2 жил болчихсон байсан баг. Тэгээд энэ хоёр дундаасаа бол 2 бага насны хүүхэдтэй. Тэгээд Джессика энэ хоёр ер нь бол ингээд салсан байсан ч гэсэн Жозеф буюу энэ найз залуу нь бол өөрийгөө салсан гэж юусоо бодохгүй. Тэгээ байнга л энэ гэр бүлээс ингээд зуралдаал гэрт нэрж дарамтлаад зовоогоод Джессикатай зодтолтой Джессикаг зодддаг байсан. Тэгээд байнга ингээд ирж дарамтлаа зодоод байсан учраас Джессикагийн аав нь бүр сүулдэ төвчгээ байгаа цагдаа нарт хандсан. Тэгээд цагдаа нарт хандаад цагдаагаас бол Жозефиг Джессика болон гэрийнхэнд нь за ер нь байшинд нь ерөөсөй ойртож болохгүй гэдэг ийм шийдвэр гарсан юм байлээ. Өмнө нь бол Джессика бараг 7 удаа 911-ийг нь Жозефийн талаар дуудлага өгчсэн. Тэгээд ирж дээлхэд байна, намайг зодоод байна. Миний одоо толгоонд буу тулгаад намайг хүчээр машинд мань хийлээх битчлэн маш олон удаа цагдаа нарт мэдгэжсэн. Тэгээ хамгийн сүүлийнх дээр нь бол цагдаа нар за чи ингэ Джессика болон гэрийнхэнд нь ойртож болохгүй гэдэг шийдвэр гаргаж өгсөө. За гэмт хэрэг гарсан шөнө бол гэрт Джессикагийн 2 хүүхэд, Джессикагийн аав нь, за тэгээ Джессикагийн эхрийнх нь нөхөр нь, за хөршин буюу яг одоо хажуугийн одоо жижиг өрөөг нь хөөсөлдөг байсан аавынх нь найз ингээд Джессикагаас гадна 6 хүн байсан байгаа. За тэгээ Джессикаг 911-т ярьж байхад нь бол хамгийн түрүүнд нэг буун дуу гарсан. За тэр буун дуу нь бол Джессикагийн эхрийнх нь нөхөр нь байсан юм байлээ. Тэгээ харамсалтайгаар хамгийн түрүүнд амнасаа алдсан хүн бол эхрийнх нь одоо найз залуу нөхөр нь байсан. За дараа нь аавыг нь хөнөөгөөд дараа нь эхрийг нь хөнөөсөн. За тэгээд энэ буун дуунаар нөгөө хөршин ойрхон байсан учраас гайхаад орж ирэхэд нь бас тэр хөршийг нь будаад ингээд 4 хүнийг бол бараг ингээд 1 минут ч хүрэхгүй хугацаанд бол буудаж хөнөөсөн байдаг. За тэгээд гэрийнхнийг нь буудаж хөнөөсний дараа яг нөгөө 900 одоо бичлэгнээр сонсогдож байгаачлан шууд Джессика дээр ирсэн боловч нөгөө бууны суманд дууссан байсан. Тэгээд бууны суманд дууссан байсан болохоор шууд ингээд ноцолдоод одоо дараагийнх нь чи чамайг би ална гэж хэлдэг. Тэгээд гэхдээ миний бууны сум дуусчлаа. Гэхдээ би чамайг ална гэж шууд ноцолдож байгаа нь сонсогддог. Тэгээд Жозеф ноцолдож байхдаа бол чи яагаад намайг ингэсэн юм бэ? Яагаад надад ингэж хандж байгаа? Яагаад намайг ийм зүйл хийхэд хүрэж байгаа энэ төргээд орилоод байсан. Тэгээд Джессикаг боож эхлэхдээ Джессика ингээд баан руу Жозефийг түлхэж унгаагаад тэгээд түлхээд нөгөө тэнцвэрээ алдаад баан руу унцсан байсан хооронд нь одоо гарч цухтааж бол чаддаг. За тэгээд арын алгаараа гараад цухтаагаад гараад явж байх тартай бол яг тэр хугацаанд бол цагдаа нар ирж таарад. Тэгээд цагдаа нартай бол Джессика бол шууд таардаг. Тэгээд Жозеф тэрийг араас нь хараад хөөхөө болоод шууд цаашаа цухтаагаад алга болсон. Цагдаа нар ирээд Джесстэй таарад юу болсон талаар асуухад Джесс бүр ингээд ярьж чадахгүй. Бүр ингээд салгалаад ингээ хоолой нь бүр ингээд амар боогдчихсон. Би та нарт зөндөө дуудлага өгч байсан, зөндөө хэлж байсан. Даанч та нар хизээж түүнийг баривчлахгүй байсан гэд өөлөөд амсгаадаад тэр манай гэр бүлийг буудчихлаа гэд орлоод цагдаад хэлдэг. За та гайхаад юу гэж байгаа юм бэ буудчихлаа гэдэг чинь гэсэн чинь ингээд бүр амсгаадаад ярьж чадахгүй байсан. За тэгээ цагдаа нар гэрт ирэхэд бол гэрт 4 хүний зогцос байсан. Джессикагийн эхэр их чинь 2 удаа буудулсан, нөхөр нь 1 удаа буудулсан, аав нь 2 удаа. За нөгөө гэр бүлийн найз хөршин мөн
одоо 2 удаа буудалсан байдалтайгаар бол олдсон. Тэгээ хэвийн газар бол 4 охирогч бол дөрүүлээ амнасаа алдсан. Эмнэлгийн газар бол одоо амьд хүрэгдэж чадсан хүн бол байгаагүй. За тэгээ цагдаа нар үн сандралдаал ингээл нэмэлт хүч дуудаал бошонжиат бол Джессика бол юусоо чимээг болтгоо би та нарт зөндөө хэлжсэн дандаа намайг ирж саваадаг гэр бүлийнхний мань хүчирхийлдэг та нар суллаад л явуулдаг тэр дахиад л ирдэг гэд ингээ ойрлоод цагдаа нар л уурлаад уйлаад байдаг. За тэгээ өмнө нь бол 4-5 удаа юу нь ирж ингээ зодон зохион болж исэн юм билээ. Тэгээ их болгонд нь цагдаа нарт байрч өгөө сүултээ цагдаа нар бүр ойртож болохгүй гэдэг шийдвэр нь бол 10 сарын дундуур гаргаж өгсөн боловч энэ шийдвэрээс бол 2 сарын одоо 2-7 хоногийн дараа ирээд бол ийм хэрэг хийсэн. За тэгээд та бүхэн бас сая дуудлагыг сонссон. Тэгээ 911-ийн дуудлага дээр авсан тэр диспатчийг ер нь хүмүүс маш их буруутгах юм байлээ. Тэгээд хэрвээ 911 дуудлагаар одоо ямар нэгэн дуудлага өгч байгаа бол хамгийн түрүүнд диспатчер бол тухайн дуудлага өгч байгаа газрын хаягийг нь авах шаардлагатай тийм байлээ. Тэгээд Джессикагаас бол ерөөсөө юм хаяг асуугаагүй. Тэгээд сүүлд алга ингээд болоод бучгинжаахт хаягаа ил хэрэгтэй байна. Яг одоо цагдаа нар очиж гинэ гэд асууж байгаа нь бол нэлийн цаг хугацаа алдсан гэж хүмүүс үздэг юм байлээ. За тэгээд ийм юмшигтай гэмт хэргийн газар ирсэн цагдаа нар бол Джессика болон 2 хүүхдийг нь эмнэлгийн газар хөргөж өгөөд шууд л Жозефийг хайж эхэлсэн. Тэгээд Жозеф угаасаа нөгөө гэрийнхнийг нь л ер нь л алах зорилготой байсан гэдгийг бол сүүлд бас сэтгэл зүйч нар бол гаргасан. Тэгээд би чамайг алчхам бол тэтэрхий харамсалтай. Чи намайг зовоож одоо шаналгасан шиг чи ч гэсэн зовох болно. Би тэрийг ч өөрийнхөө ингээ 2 нүдээр харах болно гэж дандаа хэлж сүрдүүлдэг байсан. Тэгээд өөрийнхөө 2 хүүхэд болон Джессикаг ер нь бол албаар амьд үлдээгээд тэгээ өөрийнх нь одоо Джессикагийн хамгийн дотн хүмүүс болох эхрийг нь за тэгээд аавыг нь бол хөнөөсөн. Тэгээд сэтгэл зүйч нар бол үцгтээ одоо үлдсэн бүх амьдралдаа бол Джессика өөрийгөө буруутгаж аавыгаа эгчигээ дахиж хизээж харахгүй амьдрна гэдэг бол ийм амьдын одоо там байна. Тэгээд энэ нь илүү байхыг хүссэн учраас Джессикаг ер нь бол баг албаар амьд үлдээсэн гэж үзэж байгаа. За тэгээд цагдаа нар бол мөрдөн байцаалтай эхлүүлээд шууд шөнөө тухайн шөнө бол Жозеф ер нь аль хаалгаар гарч ирсэн байна, хаагаар орж ирсэн байна гэд Джессикагийн гэрийн CCTV-гээс харахад Жозеф хөл нүцгэн гарч байгаа нь бол бичигдсэн байсан. Тэгэхээр цагдаа нар бол дотроо бодохдоо энэ хол яваагүй байхаа ойрхон нүгдчихэж магадгүй байна гэд сэжгэлсэн. За яагаад гэвэл нөгөө тэр авийн байшингууд нь бүгдээр ийм хашаатай, өндөр хашаатай учраас нэгийг нь даваад хашаанд нь нуугдж байгаа одоо магадлал маш өндөр учраас ойр орчмын бүх айлынх нь хүмүүсээс нь зөвшөөрөл авч хагаад 4 талаас нь ингээд бүсэлж агаад нэгжлэг явуулсан. Тэгээ хитгэн байшингийн цаана бол Жозефийн өөрийнх нь яг гэр бүлийнхэнтэйгээ амьдардаг байшин нь бас байдгийм байлээ. Тэгээ зарим цагдаа нар шууд хамгийн түрүүнд гэрлүү нь очиж үтсэн. За гэрт нь очиход бол Жозефийн эгч нь байсан. Тэгээд цагдаа нар бол шууд хичээсэн тулгаад асуусан. Тэгээд одоо ер нь хаана байж болох вэ? Тэгээд дахиад ер нь ямар нэгэн тэнэг зүйл хийхээс өмнө чи биднэрт ингээд дүүгээ ингээд олоход нь тусалж чадах уу? Дүүрүүгээ холбогдоод тайлбарлаад хэлж чадах уу гэд нэг чинь бол би бас дөнгөжл сая гэртээ ирлээ. Тэгээ би бас залах гэж утсан боловч утсан нь ерөөсөө болохгүй юм. Тэгээ би өглөө ажилдаа гарахаас өмнө түүнтэй гэртээ яг таарсан. Бусдаар бол мэдэхгүй байсан гэж хэлдэг. Бид хоёр хоорондоо юм бол яриаггүй. Жозеф гэрийн маань яг уртлын хаалгаар гараад явсан. Тэгээ бусад өдөршгөл үг нь бол хэвийн харагдаж байсан гэж цагдаа нарт бол мэдүүлэг өгсөн. Цагдаа нар тэгээд ойр орчмын бүх байшингуудыг шалгаад явж хахад бараг 3-4 байшингийн цан Жозефийн улаан машиныг нь олсон. Тэгээ зүгээр ингээ парклаад орхисон байсан. Тэгээ дотор нь болохоор өөрийнх нь ID зарим нэг жоохон бэлэн мөнгө за тэгээд гутлгүй байсан гэсэнчлэн яг өөрөө тэр гутлаа болохоор тэр улаан машиндаа бол үлдээчихсэн байсан. За тэгээд цагдаа нар бол одоо ингээ гутлгүй тэгээд дээрээс нь өөрийнхөө ингээ байн гунж авдаг машинаа бас ингээ үлдээчихсэн байсан учраас Жозеф бол ерөөсөө холдоогүй байгаа. За тэгээд дээрээс нь нөгөө нэг өөрийнх нь яг утасных нь ингээд байшил заагч нь гэмт хэрэг гарсан байшингаас 900 м-ийн радиус дотор байна гэдэг тохио өгөөд байсан учраас цагдаа нар бол энэ хавьяал ер нь бол нэлээд хугацтай ингээд тухайн одоо дүүргийнхаа Джессикагийн байшингийн ойролцоо бол нэлээд сайн нийтлэг явуулсан. За тэгээд тэр шөндөө яг нийтлэг явуулж хагаад гэмт хэрэг гарсан Джессикагийн байшингийн араас нь Жозефийн утсыг олсон. 911-ээс бас ер нь ойр орчмын бүх байшингийн
хүмүүс рүү залгаад ийм гэмт хэрэгтэн бол ойрхон байх магадaltaй шүү. Та бүхэн анхааралтай байж ямар нэгэн зүйл харвал мэдэгдэрэй гэж хүмүүст хэлсэн. Тэгээд хүмүүс бол бас нөгөө нэг утсаа аваад ингээд хариу үйлдэл үзүүлэх нь болохоор бүгдээрээ ингээд гараад байшингаа төвчээд эсвэл байшингаа шалгаад ямар нэгэн асуудалгүй байх юм бол буцаад 911 рүү мэдүүлэг өгсөн гэх мэтчлэн ер нь бол хамтарч ажиллаж исэн. Энэ бол гэхдээ ер нь бол өглөө болох процессоос өмнө яг тухайн шүнэл ер нь болж байгаа зүйлсүүд байгаа. За ингээд шүнжин л тэр хавар хайгаад байсан боловч Жозеф бол тэр шүнүүл аль хэдийн нэг өөр газар руу цугтаагаад явчихсан байсан. За тэгээ өглөө болоод цагдаа нар шүнжин хайсныхаа дараа хэвлэлийнхэнд шууд мэдээлэл өгсөн. За цагдаагийн газраас одоо ингээ гэгээ орсон учраас бид нар хайлтыг бол дахиад эхлүүлж гин бид маш том бүрэлдэхүүнээс гадна дроны тусламжтайгаар бол хайлтаа эхлүүлсэн байна. За энэ гэмт хэрэгтний нэрийг бол Жозеф Марио Кастерино гэдэг 21 настай. Тэгээ бидний зүгээс түүнийг бол зэвсэгтэй явж байгаа гэж сэжиглэж байгаа. За бид нар бол гэмт хэрэгтнийг олохын тулд бүх арга чаргийг ашиглах болно. Тэгээ хэрвээ боломжтой бол та бүхэн бас бидэнд туслаасай гэж хүсэж байна. За та бүхэнд энэ зургийг харуулъя. Энэ зурагнаас харж байгаачлан энэ хүү гэмт хэрэгтэн маань бол хүзүүнийхээ зүүн хэсэгт маш том арслангийн шивээстэйгээд одоо Жозефийн хамгийн том одоо шинж тэмдгийг бол одоо цагдаа нар хэлдэг. За тэгээд ямар нэгэн одоо сэжигтэй зүйл илэрвэл шууд 911-т буюу одоо бидэнд мэдэгдээсэй гэж бид нар бол хүсэж байна гэдэг мэдээллийг бол өглөө нь цагдаа нар өгдөгөө. Тэгээд салсан гэхийн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд тэр хоёр бараг л 10-аад удаа салж нийлсэн гэдэг. Тэгээд сал холгондоо Жозеф юм шин Facebook хаяг үүсгээд Джессикатай сошиалаар танилцдаг. Тэгээд танилцаад чат чээд уулз гэхээр нөгөөх нь Жозеф байгаа. Тэгээд энэ нь бол Жозефийг бол үнэхээр аимшигтай уурлалдаг байсан гэж Джессика хэлдэг. Тэгээд энэ бүх зүйлийн дараа Жозеф намайг дандаа датдаг байсан учраас би салахыг хүссэн ч гэсэн маш их айдаг байсан учраас би ингээд буцаад нийлдэг байсан. Түүнээс бол би Жозефт бол хизээч юм хайртай байхаа болоод маш их удсан гэж бас хэлдэг. За тэгээд гэмт хэрэг гарахаас ердөө 7 хоногийн өмнө Джейс цагдаа нарт намайг сая ингээд хүчээр машиндаа оруулаад уу тулгаж ална гэж сүрдүүллээ. Би үнэхээр их айж байна гэд цагдаа нарт одоо дуудлага өгөөд гэрт нь ирэхэд нь зүгээр байцаалт аваад явсан байдаг. Тэгээд тухайн үед бол бас цагдаа нар ирээд Жозефийг баримтжсан бол ийм гэмт хэрэг бас гарахгүй байсан баха гэж хүмүүс ер нь бол нэлийн харамсдаг юм байлээ. За ингээд цагдаа нар яаралтай Жозефийг хайж эхэлсэн. Тэгээ хайхаасаар гадна Жозефийн ойр дотныг их бүх найз нөхөд хамаатан цаднаас нь асуухад маш ойрын үеэл нь байдгийг нь мэдэд цагдаа нар бол шууд тэр үеэлийг нь мэдүүлэг авсан. Тэгээд гэмт хэрэг гарсан шөнийн маргааш өглөө нь Жозеф тэр үеэлэндээ очсон юм билээ. Тэгээд үеэл нь хэлэхдээ болохоор өглөө намайг үрээр унтчихсэн чинь миний өрөөний цанхыг нүдсэн. Би тэгээд харсан чинь Жозеф байсан. Би тэгээд Жозефийг таниад шууд үүднийхээ том өрөөний том хаалгыг нээж өгсөн. Тэгээд нээж өгсөн чинь Жозеф надад тусламж хэрэгтэй байна. Надад гутал өгөөч гэж хэлсэн. Тэгээд угаасаа нөгөө гуталгүй хөл нүцгий явж исэн. Тэгээд би өөрийнхөө одоо ногоон пүзээ өгөөд явуулсан. Тэгээ харт амих татсан юм шиг надад үнэртчихсэн. Тэгтээ ямар ч тач би ингээд баларчглаа гэд амандаа өглөөдөөс ер нь юм асуурчсан байсан. Тэгээ надад өөр зүйл хэлээгүй. Тэгээ шууд явсан гэж одоо тэр нэлийн татны үеэл нь бол хэлсэн. Тэгээ гэрийнхнээс нь бол ээлж дараалан бүгднээс нь мэдүүлэг авсан. Тэгээ Жозефийн хамгийн бага түвшний хүсэн мэдүүлэг өгөхгүй цутаагаад байдаг. Тэгээ цагдаа нар сүултээ гайхаад ингээ хүчээр авчираад мэдүүлэг авсан. Тэгээд дүү нь болохоор 18 настай. За тэгээд дүү нь бол нэлийн хэсэг чимээгүй байж байгаа. За би тухайн өдөр бол ахтаа байсан үнэн. Тэгээд ахыгаа дуудахт нь очиж аваад өөр нэг үеэлтэйгээ нийлээд гэмт хэрэг хийснийг нь мэдсээрээ жоргон зайлахт нь бол тусалсан гэдгээ хэлсэн. Тэгээд Жозефийг бол хаашаа явсныг нь мэдэхгүй байна. Гэхдээ бага зэрэг бэлэн мөнгө өгсөн гэдэг мэдүүлэг өгсөн. Тэгээ сүүлд бас энэ дүү болон төрсөн дүү болон энэ үеэл нь бол оргон зайлахт нь бол тусалсан гэд бас ял авсан юм билээ. За ингээд хэрэг гарснаас хойш сар гарны дараа бол цагдаа нар мөрдлөг явуулсаар байгаа Жозефийг Мексик улс руу зүгтаасан байгааг нь бол олж мэдсэн. За тэгээд одоо Мексик руу зүгтаасныг нь мэдсэн цагдаа нар бол FBI болон одоо Мексикийн цагдаагийн газартай хамтарч хагаад Жозефийг бол Мексикийн бүр одоо хөдөө хэсэгт байдаг жижиг хотоос барьж чаддаг. Баригдсныхаа дараа Америкийн нэгдсэн улсын Аризона мужид Жозефийг буцаагаад авчирсан. Тэгээ авчирчаад
мэдүүлэг авах гэтэл Жозеф бол за би бол өмгөөлөгчтэй ярина гэдэг ерөөсөө юм олигтой мэдүүлэг ерөөсөө хэлдэггүй. Тэгээд Мексикт намайг барьсан цагдаа нар бол надтай маш муухай хайрцаж намайг зодсон учраас би энд тийм зүйл болоосэй гэж хүсэхгүй байгаа учраас би өмгөөлөгч аммаар байна гэд ерөөсөө мэдүүлэг өгөхөөс татгалцдаг. Тэгээ бүхэл бүтэн 4 хүнийг онц харгас хэрцгээгээр буутаж хөнөөрчхөд надтай муухай харьцаа зодсон гэд жишимтгүү хэлж байгаагаас нь харахад бол ер нь эрүүл сэтгэдэг хүн биш юм шиг надад бол санагдсан. За тэгээ Жозеф мэдээж бол гэмт хэрэг хийсэн нь бол маш ойлгомжтой байсан. Маш олон Жозефийг их нотлох баримтууд алдсан. За хамгийн гол нотлох баримт бол мэдээж 911-ийн дуудлага дээр бол бүгд бичигдсэн. За зэрнээс гадна хэрийн газраас олдсон уун дээр Жозефийн гарын хурууны хий бол байсан. Тэгээд энэ бол хангалттай Жозеф бол хэрийн газар байсан гэдгийг бол нотлох баримт болж байгаа. За тэгээд нэг удаагүй 2023 онд шүүх хурал эхлээд 2024 оны 9 сарын 3-ны өдөр 4 хүний амнасыг охироосон хэрэгээр 4 удаагийн бүх насаар нь хоригдлыг бол Жозеф төгсөн. Жозеф тэгээд гэмт хэрэг хийсэн маань үнэн гэж гим бурууга хүлээсэн ч гэсэн гэр бүлээс нь бол хизээж уучлалт гуйгаагүй. Яагаад ийм зүйл хийснээ ч хэлээгүй юм бэлээ. Тэгээ 2 хүүхэдтэйгээ ч гэсэн уулзахгүй гэдэг ер нь хариунууд өгч ирсэн юм бэлээ. Тэгээ шүүх хурлынх нь бичлэгийг үзэж хат ямар ч сэтгэл хөдлөл гаргаагүй. Бүх насаар нь ял өгч явахт ингээд ямар ч юм ууралж байгаа, гомдж байгаа, гуниглж байгаа тийм сэтгэл хөдлөл гаргаагүй. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсад болсон бас нэг ийм гэмт хэргийн талаар та бүхэндээ ярьж өглөө. Тэгээд 911-ийн дуудлага нь бол сонсоход бол маш сэтгэл сэртгэл өрөвдмөр тийм дуудлага байлээ. Тэгээд Джессикад бол маш хэцүү байгаах. Үнэхээр л баг үхснээс илүү хэцүү байгаах. Тэгээд Жозеф сансандаа хүрсэн л гэж өөрийгөө бол бодож байгаах гэж бодож байна. Тэгээ таад манаас ер нь энэ хэргийг юу гэж бодчихээ, сэтгэлээ бичээрэй, ямар байр суурьтай байгаагаа бичээрэй. Тэгээ дараагийн дугаар маань удахгүй орох учраас subscribe дарахаа битгий мартаарай манайхаа. За тэгээд баяртай.